कि न मौत का शौक़ है न जीने का अरमान, बस एक ही जान है वो भी अकाबिरीन उलमाए देवबंद पर कुर्बान। और वक्त बग़ियम द खुद सरा में वजन गवा, वक्त बग़ियम द खुद सरा में वजन गवा, चरत के सम द ज़ोरावर सरा में वजन गवा। अच नफरतुन ख़ोरवी जमा पगुल उलस के, अच नफरतुन ख़ोरवी जमा पगुल उलस के, मादे अगद जुल्म द लखकर सरा में वजन गवा। और उस हम पलास के में द जमियत जानदा, उस हम पलास के में द जमियत जानदा दा अशार ज़फ़ल कायद सेवला मीडिया को वसता सर सवाल गाड़म छे माद यूट्यूब द टबर सर में वजंगवा। ये बात दुनिया पर आया है कि हम फूल भी है तलवार भी है, ये बात दुनिया पर आया है कि हम फूल भी है तलवार भी है, या बस में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सुचाही कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। तासुम वक्त के ज़नूर हल के दल लवड़म वनन आगा शख्सियत मुँह बमास के मौजूद दा कि हमारी इज्जतमंदो चिकल हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर से रहमतुल्लाह अलैह दुनिया न तशरीफ योड़ो अकबीरीन हमज़दाऊ अकबीरीन पदो अखबनी शहरा पातशवा पदो अखबनी अकबीरीन यो लस्तर के गाड़ा वाले पदो दौरान की अल्लाह ताला मुला से शख्सियत रखो चा शख्सियत मुँह के नाम तशरीफ फरमादा तिमरगर आगा शख्सियत दजने तशरीफ रवाड़ा मुँह शुक्रिया अदा को दलता मुँह पतिजे में रखना वाले अहलन वसहलन मरहबा अहलन वसहलन मरहबा खुश आमदीद बखैर आले हर करे तवायु चिदम पदुमरा मसूफियात दवर की मुंगले की मुबसो ओदा जरावलो नन आगा शख्सियत चिदल सानी बिजलीगर हाथ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकातुहुल अलियात विलशी ज़दावत वर कौम हाथ मौलाना मुफ्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकातुहुल आलिया चाद अखबल मलगरे तसबक की पेश की। न घबराओ मुसलमानों, अल्लाह की ज़ात बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ज़मा बक़बर द गुलनो सागर मगुड़वे, ज़मा बक़बर द गुलनो सादर मगुड़वे, मा बकफन की दिराउड़ी द कुरान गुलनो। टोला मजमा बाक़े नामदार महबूबी किबरिया औलुल अंबिया आखिरुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दरूद शरीफ डाले गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सदर मजलिस हज़रत मौलाना ज़ाहिद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, बिरादर मुकर्रम मुहतरम जनाब मसूद अज़हर साहिब मदज़िल्लुहु, मुफ्ती साहब मुहतरम दाल्लाह बरे कोर के नास दाल्लाह नाइबीन जय्यद उलमाए किराम और दे इलाक़े नदिज़्म की सतालुक़ लरन को द दीनी मतीन द शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ताल्लुक़ लरन को मोमिनान नेक बख्तिदा खुशबख्तिदा चिदा रब्बुल आलमीन द खालिक़ कायनात द मुबारक ख़बर द अज़ीम कलाम द फ़ुरक़ान हमीद क़ुरआन मजीद ताल्लुक़ सरमुन नदल तजम्मु। रब्ब करीम ऐलान कई तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह व ख़रज मिन्हु। ए मोमिनानो बंदिगानो
تاسو د قرآن نه میوه تبرکات خوندونه مزې نفع او ګټې واخلئ ولې چې دا زما خبرې دي زما د دننه ذات نه راوتي دي نو لہذا قرآن ته نږدې شئ قرآن له ټچ ورکئ قرآن له غاړه ورکئ نو تاسو به هم مبارک شئ تاسو به هم درانه شئ او تاسو چې ګورئ هم د الله رب العزت کلام نه چې چا غاړه ورکړې چا سره تعلق جوړ کړی دی الله رب العزت هغه اوچت کړی سعادت یې ورکړی دی عزت یې ورکړی دی او دغه عزت د قرآن د نسبت سره که مونږ د غلاف قرآن ګورو قرآن مجید ته چې کومه کپړه چیلې شوي نو مونږ د هغه کپړې هم عزت کوو وجه د هغې دا وي چې تعلق یې د قرآن سره وي هغه لرګی هغه تخته چې زمونږ په کور کې د استعمال نه وي مونږ یې راولېږو مسټر ترکان استاد له او ورته وایي جومات طالبانو نه چڼو نه سټوډنټانو له رحیل مبارک ته جوړ کا نو هغه لرګی چې کور پروت وي څوک یې خاطر نه کوي یو ځای بل ځای کله کله به کې واړه سوباړ هم شروع کړي وغیره وغیره خو استعمال یې ډېر په بد انداز او سپک طریقې سره کېږي خو چې کله دغه تخته ترکاڼ نه کارپینټر ته راشي او کارپینټر استاد دی د دغې تختې نه رحیل مبارک د قرآن د خودود ټفایي جوړه کړي نو بیا دغه ټفایي د خاص او عام د ټولو مؤمنانو د پاره سپیشل شي کله په دې باندې طالب برخ پې واړی قرآن پہ لا پروت نه تشه ټفایي پرته ده نو قاري صاحب ورته په ایکشن کې راشي په ریکشن کې ورته قار شي اے بچیا اے طالب جانا تا د دې ټفایي بېادبي ولې وکړه داسې مه کوه د قرآن نه به محرومه شي دا ستا ذهانت دا ستا ذهن کې چې کم یادښت والا کم چپ او کم کارډ لګېدلی دی د دې بېادبۍ په وجه باندې به هغه ذهني کمزوري ستا راشي بچیا بې دپاره ته د دې ډکس بېادبي ونه کې وجه څه ده دا خو هغه تخته ده چې په کور کې اخوا دېخوا مونږه ګزارله به پالتو پرته وه نن هغې ته یو اوچت مقام میلاو شو یو عزت میلاو شو نو هغه د کلام د وجې نه هغه د قرآن د وجې نه هغه د الله رب العزت د خبرو د وجې نه نو د دنیا کمه شعبه ده که هغه زمونږ انفرادي ژوند دی که هغه اجتماعي ژوند دی او که هغه مملکتي حکومتي ژوند دی چا چې هم دې له غاړه ورکړه دې سره تعلق قائم کو الله رب العزت په د هغې مرتبې اوچتوي د دنیا وسایل د هغې د رحمتونو باران به پې کوي د مسائلو او د مصیبتونو دروازې پې الله بندوي وجه څه ده چې هغه د قرآن تعلق دی د قرآن سره رابطه ده د قرآن تلاوت دی د قرآن په علوم باندې ځان پوهول دي د قرآن سره یارانه ده نو دغه دوستانه بے د رب سره د کنیکشن ذریعه ګرځي او دغه بنده دغه امتی په دنیا کې کامیاب او کامران دی او په آخرت کې به هم خوشحاله زندگی تیری نو قرآن به پالمارو کې مشرانو نقدو کرے اے کشران کولو بیا نه د بابا پسې به سبق نه به خدا قانون دی قانون دا څه دی دا ته چې سره نقې نو دا څه دی دا قانون دی برکات پته اخلو ثوابونه او په ګټو هر څه په کو دا کې څه مسله شته دی نه نقصان پکې نشتا د خیر نه ډکه خبره ده اے کوټېلو الله چې قرآن د بره نه رالیږلی دی نو د هغې مین مقصد دا دی چې دا به ستا د ژوند دستور او قانون وي دا به ستا د ژوند څه وي او لږې تې دا دوړې وڅنډئ څه دا دوړې تې وڅنډئ ما یو کاکا ته وي دا دوړې تې وڅنډئ نه نه دوړې پېښې دي ما هغه ولې
یاره وای یو ځل مې کولاو کړو او الله راته پکې وی چې دې خور له عیسی ورکوې بېرته مې بند نو ما یې خور له عیسی ولې نه ورکوې وایي چې ښې وله ورکومه خو دا اوښې څه مې نه لګي بیا یې هغه خوري لکه ما یې دې سیز ته پکې لا ګوره دی هم د ګوتو ګوتو سم د ګوتو ګوتو دی نو د قرآن نه به دوړې سنډو قرآن به د دې المارو نه راکوزوو او دا به د خپل ژوند دپاره الله عمل جوړو دا به دستور جوړو مفتی صاحب پاکې پاکې وایه بری ښه آوا بری که دلته امامت نه بل ځای کوه که نه او که نه یو مقتدي دوه پکې ووه مړه چې زه یې په دیر کې واورم چې یار مفتی صاحب را لګېدلی د زوربا زوربو ګردانې کړی زهریان دې ته دا مشران دا الکان دا په کور کې دا بی مخې ته کش کړپ نشي کولی چرګې ته نشي کارېدی او راځي و په جومات کې به مولا ته سوري په ګړۍ کې به د کاري په پکي کې به د کاري لاړ شه کور کې لږ د پکي بټن راواړوه چاپۍ ته په رڼا ورځ کې ستوري وښیي الله به دا ټول جهنم ته بوځي او الله دې بوځي تاسو وایي امین څوک چې امام تنګوي یا الله ټول جهنمین وایه که نه قاري امین وایه ته خو ما ته خاندي زه خو ستا دپاره لګیم یا الله چې څوک ګړو ته ګوري په جومات کې څوک بیزې پټني څوک د مولوي صاحب تنګول کوي یا الله د جهنم چې څومره لاندې کند دی نور ته ښکته ځای نه یا الله هغه جهنم یې نصیب کړي ویری ګوډ قاریانو مولانو تاسو خو پې وایې چې دا ټول سترګې پټوي ولته ورته کوتکې تیاري کړي چې بیا امام دې تنګو بس ټینګ شه بهرحال نو قرآن به د برکاتو د خول نه راوباسو دا به قانون جوړو مولانا ای د قاریانو استاده څه به دې جوړو د قانون په زمره او حیثیت څه به د ژوند لازمه جوړو او الله قرآن را لېږلی هم دې ته دی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل تاسو وایئ صلی الله خفه کېږئ مخه ټیک ده که نه او که خفه شئ نو پروا مې د باندې هم نشته نه 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 هېڅ پروا مې نشته مفتي صاحب تا ته پته شته په تا مې هم پروا نشته که خفه شي خفه شي اوبه وڅښه چې دړه د اپړاس کې بار راوځي ما دا پیسو پیسو والا نه یم یاره بس موږ له الله ډېر ښکلی دین را کړی او انټرنیشنل خر به یو خر ټول دین درکړی خو لږ وچلېږه که نه چې موږ ته پته ولري یاره موږ له ډېر ښکلی کلام را لېږلی قاري صاحب لږ یې کلاو که څه وایي یاره ډېر ناشنا پیغمبر یې را کړی دی نو پیغمبر صورت څنګه اے مولانا سیرت یې څنګه نو خو هغه هم ټچ کول غواړو یاره ډېر ناشنا الله رحم کړی دی ډېر فلیکسیبل دین را کړی دی تا ته ګوره دې شکل ته دې ګوره شهیدي صاحب خبره کڼه پسه کڼې به دې بهېږو موړ یې ښکلی دین نه کړی دی او عمل خیر خیریت دی عمل معراجه خیر خیریت دی دې خوا ګوره مړه دغه پرېږده ما ته لږ وخت شه زه تا ته څه چې بیا په خپل روزګار کې قرآن کې قرآن د قرآن قانون داسې یو ادارې نشته داسې یو لاین نشته داسې یو شعبه نشته چې قرآن پکې طریقه نه ده ښودلې محمد رسول الله پکې د هغې د چلولو هغه پراسس او طریقه لاره نه ده ښودلې داسې یو شعبه هم نشته د دنیا په مخ باندې چې فطرتي دین د هغې دپاره قانون نه دی ورکړی داسې شته وکه تحقیق وکه او که ونه مې ما ته رنګ وکړه یوه دې شعبه کې طریقه نشته دا کامل دین په بین الاقوامي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی ملاو شوی دی قرآن پې نازل شوی دی او تر قیامته پورې الله اعلان کړی دی نه د بل کتاب ضرورت شته او نه د بل پیغمبر ضرورت شته نه د بل قانون ضرورت شته او نه د بل قانون د تشریح کوونکي شخصیت ضرورت شته بس فاینل دین په فاینل امت باندې فاینل قانون فاینل کتاب تر قیامت پورې الله رب العزت راولي موسی علیہ السلام ډېر ارمان کړ چې کاش
زد محمد رسول الله امتی وی معراجا دو رکعات نفل کو چې امتی د محمد رسول الله د مدینه منوره جانان فرمای انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. اے امتینو تاسو باندې الله احسان کړی چې زه د انبیاء ستاسو په حصہ کې ګرځولې ما او د امتونو نه تاسو زما امت ګرځولې. الله لوی احسان کړی دی په مونږ ټول باندې چې زموږ پیغمبر څوک دی چاچا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام خوشاله شه چې ماته دا امت را کړی ماته دا مخلوق را کړی. احسان او زباتن احسان خشه دی خو زباتن بد شه دی. زباتن پیژنې مدني او مولوی صاحب لچا یو جرګ ځمکه ورکړه تاسو به چې استغفر الله دا مخلوق په 2022 کې نشته څه دا خلک نشته. مولوی صاحب دا شنه باغونه مونږ ته مخ یا یو جرګ ځمکه و امام صاحب لا استغفر الله یا الله معاف کې ډېر تیز لاړم. بس مثال په تور ورکړه او به کوسه په کوسه لګیا دی محله په محله لګیا یاره جی بس امام صاحب مدرسه جوړوله بس ما چې کور به جوړ کړو یو جرګ ځمکه مې ورته ورکړه بې غیرته څه شی ورته ویې ملکه مسعوده زنه ما ته ګوره ته دننه څه سارې یار دا ور رابل کړه پته چې د دننه څه صحیح کړي دې ته څه وایي زباتن دې ته څه وایي دا د الله بدش دا د محمد رسول الله د دې سره بالکل نه لګي او واضح فرمایلی دی ګوره په کومه شعبه کې په چا باندې څوک زباتنه کوي د ده ځای صرف او صرف جهنم دی. سره معراج چېرته ونه وی چې په مولانو باندې میان خورم نو زباتنه سخت ګناه د الله رب العزت دی زموږ د طبیعتونو نه زموږ د معمولاتو نه وبس وګوره یاد ساتئ زه هغه حدیث طرف ته ځم چې جانان څه فرمایلی دي د خط زباتنو متعلق چې کوم هدایات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړي دي چې دا ډېر بد څیز دی. الله په قرآن کې زباتن نه کوي قاري صاحب محترم خو یو ځلې زباتنه کړې ده یو ځل الله رب العزت په موږ باندې زباتنو ته تاسو وایي کوټې ژبه کې څه شی ورته وایي دا بار بار یې چې ورته یادوي دا چل مې کړی او دا چل مې کړی احسان یې دی. نو دا احسان جتلانا اردو کې ته څه وایي احسان جتلانا په یو موقع باندې قرآن کې الله رب العزت کړی صرف 1.1 ورسز منشن ان قرآن مجید او هغه احسان چې الله رب العزت ما ته یادوي هغه د سترګو احسان نه دی چې موږ پرې داسې پټ پټ ګورو هغه د غوږونو نه دی چې موږ پرې خبرې اورو هغه د ژبې نه دی چې موږ پرې ګویایي کوو هغه د خپل لاس او د وجود د اندامونو نه دی هغه د فصلونو نه دی هغه د روزګارونو نه دی هغه د بزنسونو د نوکریانو نه دی د دنیا د یو نعمت د مراحات متعلق الله رب العزت خپل کلام کې زباتنه نه کوي احسان نه ملاوي خو یو ځای خبره کوي او هغه کوم ځای ده څنګه څه فرمایي مسعوده ذره وکشه لقد من الله یقینا الله رب العزت احسان کو علی المؤمنین پا مومنان بانے مسلمانان بانے اذ باس فیہم رسولا چراولے گو بدوی کی محمد الرسول اللہ احمد مجتبہ اول الانبیاء آخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا قیو زید احسان تذکرہ دا چی پچانو بده بندگانو می وکړو چې پیغمبر مو ته څوک
मैसेंजर में तो सोक रावलेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नो जानान द मदीने फरमाई मैं याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। ए जमा उम्मतेनो माना बात कता से ज्वंदी पाते शोई तर क़यामत पुरे पैदा कुनिंदा दुनिया तरा तक को उनको मोमिनानो दा अल्लाह बंदिगानो मुसलमानानो जमा उम्मतेनो चितास बाकी पाते के गए तास बड़े इख्तिलाफाती ने डेरे पितनी महीने डेरे तोरतमी त्यारी महीने कमी त्यारी रिश्ते बखला ख़त्मी खोर लबई सनवर की जुमात बहुत ताड़फ करी सुनत मुबारक बा पातो ब्लेड बानी वही नमशर एहतराम बनवी पकशर बाने बशफ़क़त नवी दरिश्तो एहतराम बनवी प बिजनेस के में इंतहाई डोक पूक नौजवानान व हुकूमत की वज़ीरान भी डंग सरोत पाम भी डंग सरोत को पेजने गए दुपड़े बाजे बने वदुने की जदा खज़े नरगड़ी दी कलब क्या बयम वर्षो अरमान मातो मा दातियाओ का लो आगा बुढ़ाई चाह बिल्कुल वर निज़दे दा आगम पकी ताउश आगा पकी हम बस दगा तरफ तनज़म उसमें तोरतमी जहरीबवी हर तरफ दवा पितनी हुई द गुनाहों बाजार बगरम हुई। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई वह मुंतफो सको वमल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह ए अल्लाह रसूला उजुबत संगा बच्ची गुबत संगा द अल्लाह राबितब संकायो बदे तोरतमो त्यारो की बा लाइटिंग और रणा संग को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जवाब राको है कि नहीं बेद नज़म गोरे सुसिनासी चल तब्बल मज़हब वाला हो नहीं तासो को खान ने मादा बस या वो चलता कब्रिस्तान तरह गने में कना दिरा के ना सुन या अल्लाह दा ज्वंदी मड़ी लग रायह की दखपल जानान द दरुद शरीफ ले गलो द पर जब दर नज़ान सना वाड़म ना जानन खुस्ता सुन दे ना कई वाले ज़माने सासु दे ना महबूबी किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले माया नहीं है क्या नो दाखिले दा पर तो आखुन लग प्राणी के ना खुदा से टेटा बुटा और कड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई किताबुल्लाह फीहि नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा वादकुम व हुक्मु बैनकुम व हुवा वमन अहज़ा बिही नजा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बदगत यारो की बदगत तोरतमो त्यारो गटा ठोफ अंधेरों में बदगत पुरपितन दौर के द गुनाहों बदगे पशकाल द बारान द बरसात के कता सुतलल वाले लाइटिंग अगस्त वाले रणा पल जन के रावस्तल वाले नुदागे रणा रावस्तलो द रावस्तलो द पारा जमा किताब दे जमा कुरान ने चिपागे के द तेरो खल्क वाक़यात हम मौजूद दी दरारवान खल्को दागे इतलाप के हम मौजूद दा रवान सदी पवाह की सतीरेगी सकवल वाली दागे द पारा दस्तूर कानून हम मौजूद दे महबूबी किबरिया फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अखज़ बिही नजा। चाचे पे मंगोले वाला गोली चाचे कानून पे हिसियत सरा दखपल जन दस्तूर तरीका ज़ाबिता जोड़कड़ा अहमदी किबरिया अहमदी मुस्तफा मोहम्मदी मुस्तफा महबूबी किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दे कामयाब कामयाब चाचे से चलो कुरान
منګولې ولګولې قرآن د ژوند قانون جوړ دلته را ختمونه کېږي دلته تلاوتونه کېږي او اوس به پکې انشاءالله تراویم کېږي نو تراویح به کوئ که تختئ به د ټولو اراده ده کملا م ورته ماته ده او د سپینې م ورته لینکونو غورځولي دي او ټورنمنټونه خو نشته دلته زموږ په هغه ځای کې خو واړه پکې دا نورې لوبې کوي صوباړ خان استاذ هلکه روژه د دې دپاره ده شکر دلته دا فتنه نشته مولانا صاحب مبارک هم شته والیبال دی او باسکټبال دی او د ورځې د شپې ټولې دغه لوبې ما ته پکې یو کس وي زه روژه نه نیسم ما یې ولې وایي زه بیا د شعیب اختر په شانتې بالینګ نشم کولی د شپې وځوانه نو روژه م را روانه ده استقبال یې د وس نه شروع کوي دا د قرآن مجالس محفلونه دا ډېرو کمو خلکو ته نصیب کېږي الله تاسو غوره کړئ دلته یې راوستی د خپل کور کې کښېنولی دې قاریانو دې مولانو ته چې د الله خبرې درته کولې د محمد رسول الله صورت د سیرت طریقې درته ښودلې دا ستاسو نیکبختي ده او خوشبختي ده دا ستاسو د مغفرت د بخښنې ذریعه ده یو حدیث مبارک کې راځي د سلو کالو بوډا راځه د سلو کالو بوډا اوس پکې زه لږ خپله خبرې وراچو چې د حرامیتوبونو شهنشاه دی دا پکې زه یو ګناه یې نه ده پرېښې د خویندو د ځمکو ډاکو دی سره انټرنیشنل غل دی مسعوده زره زه ورته دا خطرناک ډاکو به دی یم چې تورسره ډېره کمزوري دی پلین کوچ نشي چلولی دوبۍ ته نوکرۍ نه دا غل بایجان نه دی دا خان لا ډاکو د هغې نه یې څه وایي دا انټرنیشنل پرپیم لګولی واسکټ ټوپۍ په سروونکی دا انټرنیشنل ډاکو غل معراجه څه ورته ووایم د تورسرو مال څوک وایي او دا خان له ګل له بیا غل غل ډاکو ورته وایي تورسرو زما اواز بار ځي نه ځي دا لږ راښکته کړه که نه دا ضروري دی ای تورسرو که ځمکه نه درکوي دا بیا نه دی دا غل دی نو خپل بچو له تربیت وکئ چې دا خال لا نه دی را روان دا ډاکو لاله را روان دی ډاکو لاله دا د قرآن باغي را روان دی دا د میراث والا د آیاتونو نه منکر را روان دی چېرته له دې خال له استقبال ولکې تورسرې به دې ګناهګارېږي چېرته دې ته ګله ونه وایه دې ته غله ووایه غله او خبرې ګاډي ته چې ناست خیر دي که نه دې مخکې سوټ کې هم ناست اورېږه ښه د دې غل طریقه راته ښه د خویندو دا غل ډاکو هله بچیا مزدوري کوه ځمکه مې واخیسته ای غله ډاکو تا اول ځان کلیر که نه تورسرو مال لیوالی چا مال لیوالی د تورسرو مال لیوالی انټرنیشنل غله بې غیرته نو بهرحال د سلو کالو بوډا چې په حرامیتوبونو ککړ دی انټرنیشنل غل دی د خور د حصې ډاکو دی خو که ده دا حصه واپس کړه دې خور لی دا حصه ورکړه و تورسرو ای زما خویندو میندونو مولا راغلی دی ستاسو خیر خوا راغلی دی انګولي لوښي انځل پرېږدئ چې پخول وروسته کوي ستاسو د بچو ویټس ګاډی پیراډو اغوستلو ټکټ درکوونکی راغلی دی ستا دا رور د دې ګور او د جنت ټکټ جاری کوونکی راغلی دی او ستا کور او ستا بچی د سر آبادونکو ذریعه ښودونکی راغلی دی او تورسرو غوږ شئ معراجه خوند کوي که نه داسې راته چل وکړه
منم کنه. بہرحال نو آغا د سلو کالو آغا ورانکار که دا خور لیسور کی دا دورانو نه یوٹرن والی نور بنکوما. رب کائنات محبوب فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دا د سل کالو د حرامی توبونو شہنشاہ چی دا ہر سپری خودل رب وی زما دا مغفرت دروازے صرف پزن کدن کی بندیگی ما دا سل کالو دا بوڑا دا ہم دا دے کامل مغفرتوں کو دا جنت ٹکٹ میں ورک. میرا جا دا زما ستا مذہب نه دی کنه مونږ خو سل کاله بعد هم خپل دشمن نه پرېږدو پښتانه. دا د رب شریعت دا د خالق دنیا ده چې کم ټایم کې هم واپس کېږي نو هغه راته هرکلی وایي. دا د استقبال کوي. تا د سل کاله وراني ولې نه کړي؟ تا د شپېته کاله وراني ولې نه کړي؟ خو خالق کوی که ما ته د قدم راواغستو زه د استقبال کړم. نو دا الله کلام دا الله دا قرآن دا زمون د دنیا او د آخرت د کامیابی کنجی او چابی ده. خپل بچی د مدرسو ته راولئ، د جامعاتو ته راولئ، مولانا زاهد مخې ته کښېنوئ، مفتی صاحب ته راولئ، قاري صاحب محترم ته راولئ چې د جنت د تلو د قبر د رڼاګانو بندوبست دله وکړي. د الله د رضا ذریعه دله جوړه کړي او ستاسو د ژوند نه دا تورتمې تیارې د فتنو دا بارانونه ختم کړي. دا به د کوم ځای نه کېږي؟ دا به د دې جومات او د مدرسو نه کېږي. دا به ستاسو د اولاد د ورکولو نه کېږي. دا به د قرآن سره د تعلق نه کېږي. انشاءالله د چا په ژوند کې که انفرادي قرآن راغلی هغه یې اوچت کړی دی، اجتماعي راغلی هغه د ترقۍ سره مخامخ شوی دی. په کومه زمره کې م الله کلام نه چا د تعلق په بنیاد رابطه ورکړې ده الله رب العزت هغه کامیاب کړی دی. خالق کائنات دی موږ ته د قرآن سره صحیح حقیقي یارانې د قانون د عملي کولو په صورت کې نصیب کړي. الله دې په کور کور حافظ قرآن عالم دین پیدا کړي. الله رب العزت په قرآن کې چې څومره قوانین دي 100% په هغې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق استقامت طاقت راکړي. دې مجلس کې چې څومره ناست دي الله رب العزت ته څوک زما کور ته راشي تش لاسې نه لیږم، خالی لاسې نه لیږم، د ټولو بخانه کوم. الله رب العزت دې دا ټول وبخي. خالق فرمایي زما د دین مجلس ته څوک راځي نبی علیه السلام فرمایي وای الله په فرشتو ته وایي ستاسو باندې مې دې قسم چې د قرآن مجلس کانفرنس دستاربندۍ کې چې څومره دا ټول مې وبخل. دا ټول مې تاسو بخلي خلک او چاچا عام مجلس کې نه ناست، د بخشش د جنت د ټکټ والا ماحول کې ناست. الله رب العزت هم ټول جنتیان کړي. الله دې ستاسو ته د قرآن د عملي نفاذ دپاره د مولانو د ملاتړ د ملګرستیا توفیق درکړي. الله د دې علماو سره د دې علماو د مشرانو سره کلک ودرول. هلکه ستاسو مشر څوک؟ د دې علماو مشر څوک؟ ووایه که نه ته اودس دې نشته څه؟ دا یې نه وایي ما کېدای شي اودس یې نه وي ځکه چې زموږ د خپل قاید نوم بې اودسه نه الو. نو ما کېدای شي بې اودسه یې ځکه یې نه الو او په اوداسه کې به د خپل مشر نوم الو. نو د دې 14 لکو علماو د قاید څخه دې الله زموږ ملګرستیا نصیب کړي. الله دې د دې علماو په ذریعې سره په پاکستان کې قائد اعظم چې کم پاکستان جوړ کړی چې دې کې به اسلامي قانون یا الله دې اسلامي قانون راولي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.